students, myself Dr. Rekha Chavan, Assistant Professor of Law, Government Law College, Hassan. Today I am going to deal with the topic agency, which comes under Contract 2 subject, which is for 6th semester BA LLB students. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಭಿಕರಣ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿ ತನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಾನೇ ಮಾರುತ್ತಾನೆ, ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ತಾನೇ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ, ಉದ್ಯಮಿಗೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಮನ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಾನೇ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಅಧಿಕಾರ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅವನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಭಿಕರಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ಕಾರ್ಯಭಾರಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ two parties created by an agreement express or implied. Such relationship arises when one person is asked to do any act on behalf of another person. So, in an agency, one person called principal employs another person called agent to represent him or to act on his behalf in dealings with a third person. The act of the agent binds the principal in the same manner in which he would be bound if he does that act himself. So, the agent may be expressly or impliedly authorized to do an act on behalf of the principal. For example, if I authorize my agent to sell my house to a third person, and if he does so, I become bound for the sale of the house to the third person in the same way as if I myself contracted to sell the house to the third person. The agent is only a connecting link between his principal and a third person. So, here the agent is defined under section 182 of the Indian Contract Act as agent is a person employed to do any act for another or to represent another in dealings with a third persons. The persons for whom such act is done or who is so represented is called a principal. So for example, X, a vehicle owner, asks Y, the broker, to search a buyer for his vehicles. Here X is known as a principal and the broker Y is called as an agent. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಂ 182ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಭಾರಿ ಮತ್ತು ಯಜಮಾನ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಭಾರಿ ಎಂದರೆ ಬೇರೊಬ್ಬನಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಮೂರನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಡನೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಬೇರೊಬ್ಬನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅವನನ್ನು ಯಜಮಾನನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ three types of a contractual relationship arises. One is between principal and agent, another is between agent and third person, and lastly between principal and third person ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. So here the essence of the matter is that the principal authorized the agent to represent or act for him in bringing the principal into contractual relationship with the third person. Therefore, here there shall be a three types of contractual relationship. Then what are the essentials of a agency ಅಂತಂದರೆ ಅಭಿಕರಣದ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಘಟಕಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ there are 5 essentials of a agency ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್. A contract of agency arises out of a appointment of an agent by a principal. So there should be an appointment ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಭಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಯಜಮಾನನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಘಟಕವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇದು ಅಥಾರಿಟಿ. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಶುಡ್ ಕನ್ಫರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆನ್ ಹೀಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆನ್ ಹೀಸ್ ಬಿಹಾಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ಲಿ ಆನ್ಸರೇಬಲ್. The authority given is such that it makes principal answerable to third parties. The acts of agent should bind the principal. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಅವನು ಮೂರನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅವನ ಆ್ಯಕ್ಟು. ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಎನೇಬಲ್ ಹಿಮ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವಿರಬೇಕು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್, ಪ್ರತಿಫಲ. ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ದ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಅ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು.
Then coming to the some features of a contract of agency, from section 183 to 185 ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 183, ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅ ಏಜ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಮೇ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಎನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು, ಕಾರ್ಯಭಾರಿಯನ್ನು ಯಾರು ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದು? ಹೂ ಮೇ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಎನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 183 ಪ್ರಕಾರ, ಅದರ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾನೂನಿನ ಅನ್ವಯ ಪ್ರಾಪ್ತವಯಸ್ಕನಾದ ಮತ್ತು ಸ್ವಚಿತ್ತವುಳ್ಳ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಭಾರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಪ್ರಾಪ್ತವಯಸ್ಕನು ಕಾರ್ಯಭಾರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾರ, ಏಕೆಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 183, ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅ ಏಜ್ ಆಫ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಮೇಜರ್ ಪರ್ಸನ್ can employ an agent and sound mind person may employ an agent. Minor and unsound mind person cannot employ an agent ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು, ಯಾರು ಕಾರ್ಯಭಾರಿ ಆಗಬಹುದು? ಹೂ ಮೇ ಬಿ ಅನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಮಗೆ ಕಲಂ 184ರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಜಮಾನ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಪಕ್ಷದ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಭಾರಿ ಆಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಯಸ್ಕನಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಸ್ವಚಿತ್ತನಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇಲ್ಲಿರುವ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗುವ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಭಾರಿ ಆಗಲಾರ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಮೇ ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಹೂ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಅದೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಏಜೆಂಟ್ನ, ಅದೇ ರೀತಿ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಏನಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರಬೇಕು, ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಜೆನ್ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 185, ನೋ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ no consideration is necessary to create an agency. Then coming to the kinds of agents, there are different kinds of agents. The first one is factor. So factor ಅಂತಂತಂದರೆ ಏನು? A factor is a mercantile agent who is entrusted with the possession of the goods for the purpose of a sale. He has also the power to sell goods on credit and also to receive the price from the buyer. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ತಕ ದಲ್ಲಾಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಇವನ್ನ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ವರ್ತಕ ದಲ್ಲಾಳಿ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮತ್ತು ಆ ಸರಕುಗಳ ಸ್ವಾಧೀನ ಹೊಂದಿದ ಕಾರ್ಯಭಾರಿ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವನನ್ನು ನಾವು ದಲ್ಲಾಳಿ ವರ್ತಕರು, ಅಂದರೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಕಬ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೋದು? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಂಥವನು ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ರೋಕರ್. ಸೊ ಅ ಬ್ರೋಕರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಮರ್ಕಂಟೈಲ್ ಏಜೆಂಟ್. ಹಿ ಈಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಟು ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ and make contracts for the sale or purchase of property on behalf of his principal, but not given the possession of the goods. I repeat, but not given the possession of the goods. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಲ್ಲಾಳಿ ವರ್ತಕನ ಕಡೆ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಕಡೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅನ್ಲೈಕ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಹಿ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್. ಹಿ ಮಿಯರ್ಲಿ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಟೂ ಪಾರ್ಟೀಸ್ to enter into a contract. He gets his commission whenever any transaction materializes through his efforts. ಸೊ ಇವನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೋದು? ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು. ಸೊ ಇವನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸರಕಿನ ಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಅವನು ಹೊಂದಿರಲಾರ.
ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಸ್ವಾಧೀನವೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬ್ರೋಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಸ್ವಾಧೀನತೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಏಜೆಂಟ್, ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭರವಸೆಯ ಕಾರ್ಯಭಾರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜನರಲಿ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ his principal and a third person. He is not answerable to his principal for the failure of the third person to perform the contract. A del creditor agent constitutes an exception to this general rule. He is a mercantile agent who, on the payment of some extra commission known as a del creditor commission, guarantees the performance of the contract by the third person. If in such a case the third person, for instance, fails to pay for the goods supplied to him, the principal can bring an action against the del creditor agent for the same ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವನು ಸರಕುಗಳ ಮಾರಾಟದ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ವಸೂಲಿಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊರುತ್ತಾನೆ. ಉದ್ರಿ ಮಾರಾಟದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಲಗಳಾದರೆ ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಭಾರಿಯೇ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕ ಕಮಿಷನನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಣ ವಸೂಲಿಗೆ ಭರವಸೆಗಾರನಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಯಜಮಾನ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 kinds ಆಫ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬ್ರೋಕರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಏಜೆನ್ಸಿ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ the creation of a contract of agency between the principal and the agent. It may arise in a different ways, in a different modes. So there are 4 modes in which, or there are 4 ways in which agency may be created. The first one is by express appointment, ನೇರವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೈ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬೈ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್. Then last one is by subsequent ratification of an unauthorized act. So one by one we will deal in detail. So coming to the first one, by express appointment. Any person who is competent to contract and who is of a sound mind may appoint an agent. The appointment may be expressed in a ರೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಓರಲ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಎನಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಲಾ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ವೆರ್ ದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಅ ಡೀಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಭಾರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಕರಣದ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದು ಬೈ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ಪಕ್ಷಗಳ ವರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಮೂಲಕ. Implied agencies arise from the conduct, situation or a relationship of a parties. Whenever a person places another in a situation in which that other is understood to represent or to act for him, he becomes an implied agent. So it arises when there is no express agreement appointing a ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇರದೆ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಅಭಿಕರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಗಳ ವರ್ತನೆ, ಅವರ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಭದ ಮಹತ್ವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಮಿತ್ ವರ್ಸಸ್ ಮೋಸ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ತನಗಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಗನಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಕಾರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಎಲ್ಲ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಾನು ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಈಕೆಯ ಮಗನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಪಘಾತವಾಗಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಗಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಮಗನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊಸೆ. ಮಗನ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಅತ್ತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೊಸೆ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಮಗನ ಹೆಂಡತಿ ಮಗನ ತಾಯಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಭಿಕರಣವಿದ್ದು
ತಾಯಿ ಯಜಮಾನಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಕಾರ್ಯಭಾರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಭಾರಿಯ ಕೃತಿಗೆ ಯಜಮಾನಿ ಹೊಣೆ ಎಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿತು. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಅರೈಸಸ್ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಏಜೆಂಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಅರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಂಡಕ್ಟ್, ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೇ ಟೇಕ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮು ಅಥವಾ ಟೈಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬೈ ಎಸ್ಟೋಪಲ್, ಸ್ವಯಂಕೃತ ಪ್ರತಿಬಂಧ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನದೇ ಒಂದು ಕೃತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಭಾರಿ ಎಂಬುವ ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಆ ತನ್ನ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಮೂರನೆಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ತಾನು ಯಜಮಾನನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಸ್ಟೋಪಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿನೈಯಿಂಗ್ ದ ಟ್ರುತ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ he has made, where principal leads third party to believe that an agent has authority to perform certain act, then principal is stopped from denying the existence of the agencies. So second one is husband and wife ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎರಡನೇದ್ದು, ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ಯಕ್ತವಾದಂತಹ ಅಭಿಕರಣ ಅಂತಂದರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರ ನಡುವೆ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದ್ದು, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ಹೆಂಡತಿಯು ಮನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಗಂಡನಿಂದ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಯಜಮಾನನಾದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಆತನ ಕಾರ್ಯಭಾರಿಣಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೃತಿಗಳಿಂದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹೊರಿಸಲು ಕೆಲವೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇಂಪೋಸ್ ಅ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ ಶುಡ್ ಲೀವ್ ಟುಗೆದರ್. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಕೇವಲ ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೆಂಡತಿ ಕಾರ್ಯಭಾರಿಣಿ ಆಗಲಾರಳು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ಅ ಡೊಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಓನ್. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರು ಒಂದು ಸಂಸಾರಿಕ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಕೇವಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನ ಕಾರ್ಯಭಾರಿಣಿ ಆಗಲಾರಳು. ಅವರಿಬ್ಬರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಿಕೆ ಒಂದು ಸಂಸಾರಿಕ ಮನೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದಂದರೆ ಡೆಬನ್ಹ್ಯಾಮ್ ವರ್ಸಸ್ ಮೆಲನ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೆಂಡತಿಯು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಳು. ಹಣ ಸಂದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಗಡಿಯಾತ ಗಂಡನ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದನು. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಗಂಡನು ಜವಾಬ್ದಾರನಲ್ಲವೆಂದು ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸಾರಿಕ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಹೆಂಡತಿ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಗಂಡು ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಒಂದು ಸಂಸಾರಿಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾಗಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದಾಗ ಗಂಡಸು ಹೊಣೆಗಾರನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಪ್ಯಾಕ್ವೇರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸೊ ಮೂರನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ನೆಸಸರೀಸ್. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ, ಕುಟುಂಬದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಡತಿಯು ಗಂಡನನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂಬುದು ಆಯಾ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಈಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದೇರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ, ಅಡುಗೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಬೈ ದ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಬೈ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್. ಅಂದರೆ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಅಭಿಕರಣ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಕೇಸಸ್ ದ ಲಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಸಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಈವನ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆರೈನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೆರೈನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್ಗೆ
ದೆನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಅಂದರೆ ಸಿಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ವರ್ಸಸ್ ಮಿಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೈಲ್ವೆ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಬಟರ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಕಂಪ್ನಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಲೇಡ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ owing to a strike. The goods being perishable, the company sold them. So here the sale was held binding on the owner. The company's action was justified by the necessities of the case, and it was also not practicable to get instructions from the owner ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರೋದು ಬೈ ಸಬ್ಸೆಕ್ವೆಂಟ್ ratification ಆಫ್ ಎನ್ ಅನ್ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಿದು ಸಬ್ಸೆಕ್ವೆಂಟ್ ರೆಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅನ್ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರೈಸಿದ ಅನಧಿಕೃತ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏಜೆನ್ಸಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವೇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ, ಅವರ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ, ಕಾರ್ಯಭಾರಿ ಮತ್ತು ಯಜಮಾನನ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಕಾರ್ಯಭಾರಿಯ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಏಜೆಂಟ್, ಅರೌಂಡ್ ದೆರ್ ಆರ್ 8 ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್, ಯಜಮಾನನ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು. So the first and the foremost duty of every agent is to carry out the mandate of his principal. He should perform the work which he has been appointed to do. Any failure in this respect would make the agent absolutely liable ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಾರ್ಯಭಾರಿಯ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಆತನನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಫಾಲೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್, ಯಜಮಾನನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 211, ಎನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಓನ್ಲಿ he is bound to conduct the business of the principal. So or in the absence of any such direction, ಆ ಥರ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಯಜಮಾನ, ಅವನ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಸರಿ, ಅವನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡದೇ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಿವೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದ ಏಜೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಸಚ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. When the agent fails to carry out, if any loss be sustained, he must make it good to his principal, and if any profit accrues, he must account for it ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. Then coming to the third duty of a reasonable care and skill under section 212. An agent must carry out his work with a reasonable care, skill and diligence unless the principal has notice of agent's want of a skill. He is expected to conduct the business with as much care as is taken by ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೂ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ವಹಿಸುವ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಕಾರ್ಯಭಾರಿಯು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಏನದು ಯೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವನು? ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ವಿಚ್ ಎನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬೆಸ್ಟೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕನ್ನೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, an agent having authority to sell on credit must take care to ascertain the solvency of his buyer. And secondly, an insurance broker must see that usual clauses for the protection of the principal are interested in the policy. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಕೂಡ he should know the land laws and also must take care to ascertain the solvency of the tenant. Depending upon the work assigned to him, he should take care
ರೀಸ್ನೇಬಲ್ ಕೇರ್ನ, ಡೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ತನ್ನ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಅವನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಜಮಾನನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅಂದರೆ ಯಜಮಾನನ ಸಮ್ಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯಭಾರಿಯು ತನಗಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಯಜಮಾನನ ಹಕ್ಕು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ 250 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. An agent occupies a fiduciary position and therefore it is his duty not to do anything which would bring his personal interest and his duty to the principal in conflict with each other ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಿಫ್ತ್ ಡ್ಯೂಟಿ ನಾಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಕಾರ್ಯಭಾರಿಯು ಗುಪ್ತ ಲಾಭವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 216 an agent must not make any profit more than agreed commission or remuneration agreed between them. If agent does so, the principal is entitled to recover it from him and even terminate the agency. So it is the duty of the agent not to make any secret profit in the business of the agency ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯಭಾರಿಯು ಗುಪ್ತ ಲಾಭವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಯಜಮಾನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಭಾರಿಯ ಸಂಬಂಧ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಭಾರಿಯು ಯಜಮಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಗುಪ್ತ ಲಾಭವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ವಿಶ್ವಾಸಘಾತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ಲಾಭವೆಂದರೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಭಾರಿಗೂ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲವೇ ಕಮಿಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಭಾರಿಯು ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಗುಪ್ತ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ರೆಮಿಟ್ ಸಮ್ಸ್. ಯಜಮಾನನ ಹಣವನ್ನು ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 218 ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಪೇ ಸಮ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. So, subject to such deductions, the agent is bound to his principal all sums received on his account ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So, the agent is bound to pay to his principal all sums received on his account. The agent is entitled to deduct his lawful charges ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. Then coming to the seventh one, duty to maintain accounts. This is also very important. Duty to maintain as per section 213. Accounts are necessary for the proper performance of the agent's others duties. For example, the duty to remit sums to the principal. There is no provision in the act enabling an agent to institute a suit for accounts against the principal. Then coming to the last one is very important, that is duty not to delegate. ಕಾರ್ಯಭಾರಿಯು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವಹಿಸಬಾರದು. ಏನಿದು? ಕಾರ್ಯಭಾರಿಯು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವಹಿಸಬಾರದು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 190. When an agent has undertaken to perform certain duties personally, he is not allowed to delegate his duties to another person. The rule is contained in the maxim delegatus non potest delegere, which means that an agent to whom some authority has been delegated cannot further delegate that authority to another person. An agent cannot employ a sub-agent to get the work done through him. ಅಂದರೆ ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಬಾರದು. ತಾನು ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವನೇ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಲಾಗದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್. In the following cases, the agent may delegate the work to another ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಿಯಮಕ್ಕೂ ಇರುವಂಥ ಅಪವಾದ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏಜೆಂಟು ಸಬ್ ಏಜೆಂಟನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಯಾವುದು ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅ ವರ್ಕ್, ಕಾರ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ. Sometimes the very nature of a work makes it necessary for the agent to appoint a sub-agent. For example, an agent appointed to sell an estate may retain the services of an auctioneer ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. One authorized to file a suit may engage a advocate or a lawyer ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. Then coming to the second exception, ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಪ್ರದಾಯ, trade or custom. A sub-agent may be appointed and the work delegated to him if there is the ordinary custom of a trade to that effect. For example, architects generally appoint as surveyors. Then third one, ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕೌಶಲ್ಯ ರಹಿತ ಕೆಲಸಗಳು, ministerial actions. Agent may delegate acts which are purely ministerial in nature
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ಸೈನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್, ಯಜಮಾನನ ಸಮ್ಮತಿಯ ಮೇರೆಗೂ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಲಿ ಅಲೋ ಹೀಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಅ ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ಹೀಸ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇ ರೆಟಿಫೈ ಹೀಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಮೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಅ ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ 191ನಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ರೂಲ್. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಏಜೆಂಟನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸರ್ಟನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಏಜೆಂಟ್ಸ್, ಕಾರ್ಯಭಾರಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಅರೌಂಡ್ 5 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಂಭಾವನೆಯ ಹಕ್ಕು, ರೈಟ್ ಟು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 219. ಸಂಭಾವನೆಯ ಹಕ್ಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಭಾರಿಗೂ ತನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಭಾವನೆಯ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಭಾವನೆ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ನು ಸಂಬಳದ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಮಿಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂಭಾವನೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳದ ಸಂಬಳವನ್ನು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಸರಕುಗಳ ಪ್ರಮಾಣದ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರಬಹುದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 219 ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಶೇಷ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಹೊರತು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಭಾರಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಹೊರತು ಯಜಮಾನನು ಕಾರ್ಯಭಾರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ every agent is clearly entitled to his agreed remuneration, or if there is no agreement to a reasonable remuneration. So question is as to when remuneration becomes due. So in the absence of any special contract, payment for the performance of any act is not due until the completion of such act ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ರೈಟ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಟೇನರ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 217. ಯಜಮಾನನ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಭಾರಿಯ ಧಾರಣಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್ ಟು ಲೀನ್. ದಿ ಏಜೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಟು ರಿಟೇನ್ ಹೀಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಮನಿ ಅಂಟಿಲ್ ಹೀಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ, ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಮೇಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಪೇಡ್. He can retain only such money as is in his possession. ಸೊ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಜಮಾನನ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಅವನು ಧಾರಣಾಧಿಕಾರದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಧಾರಣಾಧಿಕಾರ ಹಕ್ಕು ಅಂದರೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಹಕ್ಕು, ರೈಟ್ ಆಫ್ ಅ ಲೀನ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಇದು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಟೇನರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್ ಆಫ್ ಲೀನ್ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಟೇನರ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಜಮಾನನ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಅವನು ಒಂದು ಧಾರಣಾಧಿಕಾರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಬರೋದು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಅ ಲೀನ್, ಧಾರಣಾಧಿಕಾರದ ಹಕ್ಕು, ಯಜಮಾನನ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಭಾರಿಯ ಧಾರಣಾಧಿಕಾರ. ಸೊ ಲೀನ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 221 ರೈಟ್ ಆಫ್ ಲೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಲೀನ್ ಆನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇನ್ ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟು ದ ಕಾಂಟ್ರರಿ, an agent is entitled to retain goods, papers, other property, whether movable or immovable, of the principal received by him until the amount due to himself for commission, disbursements and services in respect of the same has been paid or accounted to him ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಧಾರಣಾಧಿಕಾರದ ಹಕ್ಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಕಾರ್ಯಭಾರಿಗೆ ಈ ಹಕ್ಕು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದು, ಕಾರ್ಯಭಾರಿಯ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಡಲು ಯಜಮಾನನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಸ್ವತ್ತು ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಸೇರಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಭಾರಿಯ ಕೈ ಸೇರಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಜಮಾನನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಯಜಮಾನನಿಂದ ಏಜೆಂಟನ ಒಂದು ಸ್ವಾಧೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತು ವೆದರ್ ಮೂವಬಲ್ ಆರ್ ಇಮ್ಮೂವಲ್ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಭಾರಿಗೆ ಯಜಮಾನನ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಲಂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಸಂಭಾವನೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೀನ್ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೀನ್ ಆ್ಯಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಏಜೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎಚ್ ಖಾನ್ ಇನ್
Gopal Das versus Thakur Das case. The agent's lien does not give unrestricted authority to the agent to deal with the property in any manner the agent may like. The right is limited in nature. It enables the agent to retain the property till his dues are paid. No authority to sell or otherwise dispose of the property ವಿತೌಟ್ ದ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಓನರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಧಾರಣಾಧಿಕಾರ ಹಕ್ಕು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ಸೆಲ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಓನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲೀನ್, ಧಾರಣಾಧಿಕಾರದ ಅಂತ್ಯ. The agent's lien is lost in the following circumstances. Firstly, lien being a possessory right is lost as soon as possession is lost. As long as the agent remains in possession, his lien is effective. Secondly, the lien is lost when the agent waives his right. And lastly, the agent's lien is subject to a contract to the contrary and therefore does not exist where the agent has by his agreement with the principal excluded it. Then coming to the fourth right, the right to indemnity under section 222-223, ನಷ್ಟಭರ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಳುವ ಹಕ್ಕು. So the employer of an agent is bound to indemnify him against the consequences of all lawful acts done by such agent in exercise of the authority conferred upon him ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. Then last one, right to compensation under section 225. Compensation to agent for injury caused by principal's neglect. The principal must make compensation to his agent in respect of injury caused to such agent by the principal's neglect or want of a skill ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. So these are the certain rights available to an agent under Indian Contract Act. Then coming to the relation of a principal with the third parties. So now relation of a principal ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಭಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಯಜಮಾನನ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಕಾರ್ಯಭಾರಿ ಅಧಿಕಾರ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು through an agent and obligations arising from acts done by an agent may be enforced in the same manner and will have the same effect as if the contracts had been entered into and the acts done by the principal in person ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ 226ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮೂರನೆಯ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಯಜಮಾನನ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಕಾರ್ಯಭಾರಿಯು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೃತಿಗಳು ಯಜಮಾನನ ಮೇಲೆ ಬಂಧನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕಾರ್ಯಭಾರಿಯು ಯಜಮಾನನ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೃತಿಯು ಅಥವಾ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಆತನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೃತಿಯಾಗದೆ ಯಜಮಾನನ ಕೃತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬನು ಬೇರೊಬ್ಬನ ಕಾರ್ಯಭಾರಿ ಎಂದು ಅನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅನು ಬನಿಂದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅನಿಗೆ ಬನ ಯಜಮಾನ ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹಣ ಸಂದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅನ ವಿರುದ್ಧ ಬನ ಯಜಮಾನನು ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಬಹುದು. ಆ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ಅನು ತನಗೆ ಬನಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಸಾಲದ ಒಂದು ವಜಾವಟ್ಟು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ it is necessary for this effect to follow that the agent must have done the act within the scope of his authority. So the authority of the agent means to bind the principal ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವನು ತನ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಮಿತಿ ಒಳಗೇ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 186, ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. So it is of a two kinds. So first one, express authority, where the authority is conferred by words spoken or written. It is called a express authority. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ, for example, a power of attorney is a kind of a deed and authorizes the agent to do certain acts is an illustration of a express authority ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Then coming to the implied authority under section 187, an authority is said to be implied when it is to be inferred from the circumstances of the case and things spoken or written or the ordinary course of a dealings may be accounted circumstances of the
ಕೇಸ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರಬಹುದು. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಏನು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 188 ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ. An agent having an authority to do an act has authority to do every lawful thing which is necessary in order to do such act. An agent having an authority to carry on a business has authority to do every lawful thing necessary for the purpose of or usually done in the course of conducting the such business ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವನ ಅಧಿಕಾರ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿನೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೋರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರನೂ ಅವನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನೂ ಕಾರ್ಯಭಾರಿಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 189 an agent has a authority in an emergency to do all such acts for the purpose of protecting his principal from loss as would be done by person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances. So this is with respect to the relation of principal with the third parties ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೈ ವೇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ರೆಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 196. 191 ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ 196. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಅನುಸಮರ್ಥನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆನ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಎನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ವಿತೌಟ್ ಹಿಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಆರ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್, ದ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಆನ್ ಹೂಸ್ ಬಿಹಾಫ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ an option either to adopt the act by ratification or to disown it. So ratification is a kind of a affirmation of a unauthorized act ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. So when an act has been done by the person on behalf of another, though without his authority or knowledge, the person on whose behalf the act is done has two options. So first option is to disown the act, or second option is to ratify the act. Suppose if he ratifies the act, the same effect will follow as if they had been performed by his authority ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. So for example, if a person insures the goods of another without his authority, the owner may ratify the policy and then the policy will be as valid as if the agent had been authorized to insure the goods ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಅನುಸಮರ್ಥನೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಪರವಾಗಿ ಆತನ ಸಮ್ಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕೃತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು. ಹಿ ಮೇ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಹಿ ಮೇ ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು, ಅನು ಬನ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಬನಿಗಾಗಿ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಬನು ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕನಿಗೆ ಮಾರುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬನ ನಡತೆಯು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ರ್ಯಾಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ರೈಟಿಫಿಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ there are certain conditions. A valid ratification has to fulfill certain conditions ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಊರ್ಜಿತವಾದಂಥ ಅನುಸಮರ್ಥನೆ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಅನದರ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ratify it. If the agent acts in his own name and makes no allusion to agency, his act cannot be ratified by any other person, even if the agent in his secret mind intended to act for another. So on behalf of another ಇರಲೇಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. Since ratification relates back to the date when the contract was originally made by the agent, it is necessary that the principal who purports to ratify must in existence at the time of the contract and should also be competent. So ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿಕೆನ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಸಮರ್ಥನಾಗಿರಬೇಕು. ಮೂರನೇದು, ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಟಿಫೈಡ್ ಅಂತಂದರೆ, ಓನ್ಲಿ ಲಾಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಓಪನ್ ಟು ರೆಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 200. ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರೆಟಿಫೈಡ್.
ರಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಬಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಲೀಗಲ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ನಿಂದನೇ ಅಂದರೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಶೂನ್ಯ ಇರಬಾರದು. ಲಾಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅನುಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. Then knowledge of a facts. No valid ratification can be made by a person whose knowledge of the facts is materially defective. So the acts must have been done for and in the name of the supposed principle, and he must have full knowledge of what those acts were, and such an unqualified adoption that the inference may properly be drawn that the principal intended to take upon himself the responsibility for such acts whatever they were. So ಇಲ್ಲಿ knowledge of the fact is very much essential as per section 198. Then coming to the fifth one, whole transaction under section 199. A person ratifying any unauthorized act done on his behalf ratifies the whole of the transaction of which such act forms a ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವಿಕೆಯು ಪೂರ್ತಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಕೆ ಆಗುವಂತಿರಬೇಕು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಿದಿನ್ ಅ ರೀಸನೇಬಲ್ ಟೈಮ್, ಯೋಗ್ಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ರಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಟು ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಮ್ ವಿದಿನ್ ಅ ರೀಸನೇಬಲ್ ಟೈಮ್. ಇಫ್ ಅ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ರಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೂ ಲೇಟ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಯೋಗ್ಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿರಬೇಕು. ಯೋಗ್ಯ ಅವಧಿ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 201, ಅಭಿಕರಣದ ಮುಕ್ತಾಯ. ಸೊ an agency is terminated by the principal in the following ways ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ there are around 7 modes of termination. In 7 ways an agency is terminated by the principal. ಯಜಮಾನನು ಈ 7 ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಅಭಿಕರಣದ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಅವನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇದು ರಿವೋಕೇಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ರಿವೋಕೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕನೂ ಇರಬಹುದು. ರಿನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬೈ ಏಜೆಂಟ್ಸ್, ಕಾರ್ಯಭಾರಿ ವ್ಯವಹಾರ ತ್ಯಜಿಸುವುದರಿಂದನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೂರನೇದು, ಕಾರ್ಯಭಾರಿಯ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಇರ್ಬೋದು. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆರ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಡೆತ್, ಅಂದರೆ ಅವನ ಒಂದು ನಿಧನ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಯಜಮಾನನ ದಿವಾಳಿಯಿಂದ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಫ್ ಅ ಟೈಮ್, ಅವಧಿಯು ಮುಗಿದಾಗ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಈಚ್ ಮೋಡ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರೋದು ರಿವೋಕೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿವೋಕೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು. ರಿವೋಕ್ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 203, the principal may revoke his agent's authority and that puts an end to the agency ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ವೆನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇ ರಿವೋಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು, ಯಾವಾಗ ಯಜಮಾನನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಏಜೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಕಾರ್ಯಭಾರಿಯ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇ ರಿವೋಕ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಗಿವನ್ ಟು ಹೀಸ್ ಏಜೆಂಟ್ at any time before the authority has been exercised so as to bind the principal ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ರಿವೋಕೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರಬಹುದು ರಿವೋಕೇಷನ್ನು ಅಥವಾ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಜಮಾನನು ತಾನು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಭಾರಿಯನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನು ತಾನು ಕೊಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಭಿಕರಣ ಕರಾರಿನ ಒಂದು ಕರಾರನ್ನು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅನು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಲು ಬನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಬನನ್ನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಭಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ನಂತರ ತದನಂತರ ಅನು ಆ ಮನೆಯನ್ನು ತಾನೇ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ಯಜಮಾನನ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ರಿವೋಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವು ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ರಿವೋಕೇಷನ್ ಆಪರೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 204,
Even where the agent has partly exercised his authority, the principal may revoke it for the future, but it is irrevocable for the acts which already done in the agency. ಸೊ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಇದು ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ನೋಟಿಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟು ರಿವೋಕೇಶನ್. ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 206, ವೇರ್ an agency has been created for a fixed period, a reasonable notice would be necessary to terminate it. The length of a notice will depend among other things upon the length for which the agency has continued ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟು compensate. Third condition, if the agency is determined without reasonable notice, the damages thereby resulting to the agent must be made good by the principal. And lastly, agency coupled with the interest. In certain circumstances, an agency becomes irrevocable. This happens when the agent is personally interested in the subject matter of the agency ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ರಿವೋಕೇಶನ್ ಮೇ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ರಿನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬೈ ಏಜೆಂಟ್. ರಿನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬೈ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಭಾರಿ ವ್ಯವಹಾರ ತ್ಯಜಿಸುವುದರಿಂದ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 206, ಯಜಮಾನನು ಕಾರ್ಯಭಾರಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾರ್ಯಭಾರಿಯು ಯಜಮಾನನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ತನ್ನ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಸೂಚನೆಯನ್ನು, ರೀಸನಬಲ್ ನೋಟಿಸನ್ನು ಏಜೆಂಟು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಏಜೆನ್ಸಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಆ ಅವಧಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಕಾರ್ಯಭಾರಿ ವ್ಯವಹಾರ ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಎನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮೇ ರಿನೌನ್ಸ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆಫ್ ರಿನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆಗೋದು ಮುಕ್ತಾಯ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 201. An agency is automatically and by operation of law determined when its business is completed ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. For example, the authority of an agent appointed to sell goods ceases to be exercisable when the sale is completed. He cannot afterwards alter the terms of the sale ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಡೆತ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಯಾನಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆರ್ ಅ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. An agency is determined automatically on the death or insanity of the ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆರ್ ದ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಭಾರಿಯ ಅಥವಾ ಯಜಮಾನನ ಮರಣದ ನಂತರ ಅದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಒಂದು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತ ಉಳ್ಳವನಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ. ಎನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಎಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಡ್ಜುಡಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವನನ್ನು ದಿವಾಳಿಕೋರ ಅಂಥೇಳಿ ಯಜಮಾನನು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನೆರವೇರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರಲು ಶಕ್ತನಾಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತ ದಿವಾಳಿಯಾದರೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹೊರಲು ಆತನು ಅಸಮರ್ಥನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಜಮಾನನ ದಿವಾಳಿಯಿಂದ ಅಭಿಕರಣದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಫ್ ಅ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆದಾಗ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ puts an end to the agency whether the purpose of the agency has been accomplished or not. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಭಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ನಿಯಮಿಸಿದಾಗ ಆ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ಅಭಿಕರಣದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 7 modes ಆಫ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 208, ಆ್ಯಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜೆಂಟ್ the authority of the agent ends when he comes to know of the termination. But as regards the third person, the agency does not terminate until they come to know of the fact of the termination. Even when the agency is terminated by the death of the principal, the termination is effective only when it comes to the knowledge of the agent. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಏಜೆನ್ಸಿ. Thank you.